Good morning, all of you. Today, in our 5th class, we are going to discuss an interesting story. The name of the story is A Snake in the Grass. A Snake in the Grass. Here, before going through this story, we can read about the writer. Take page number 26. Please take page number 26. There we can read the name and the profile of the writer. What is his name? Yes, R.K. Narayan. Did you heard that name, R.K. Narayan? He is famous for the story Malgudi Days, etc. Okay, let's listen or discuss. Let's read his profile. R.K. Narayan. He was born in 1906 and died in 2001. He is a well-known Indian writer in English. He is an Indian writer in English. There are so many writers who write. Indian writers who write in English. For example, we can say this R.K. Narayan, Hushwant Singh. We also say Kamala Das, Kamala Surayya. There are so many writers in India, they write in English. Here, R.K. Narayan is an Indian writer who writes in English. He wrote several novels and short stories that won him many awards. Okay, he wrote several novels and short stories that won him many awards. He wrote so many novels and short stories. He got so many awards also. They deal with the peculiarities of human relationship and the realities of Indian life. His novels and stories deal with the peculiarities of human relationship. He writes about human relationships, the importance of human relationships and the realities of Indian life. ഇന്ത്യയുടെ ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് കാട്ടുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളും നോവലുകളും. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് നോവൽസ് ആർ സെറ്റ് ഇൻ ദി ഇമാജിനറി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൗൺ ഓഫ് മാൽഗുഡി. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് സ്റ്റോറീസ് ആർ സെറ്റ് ഇൻ an imaginary town called മാൽഗുഡി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക കഥകളും നോവലുകളുടെയും ഇതിവൃത്തം ഒരു മാൽഗുഡി എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഇമാജിനറി ടൗണിലാണ്. ഇമാജിനറി, അതിലെ പ്രധാന ഒരു ടൗൺ ആണ് മാൽഗുഡി. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമാജിനറി ടൗൺ. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് കം ടു ടോപ്പിക്. ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 24. പേജ് നമ്പർ 24. A snake in the grass. We all know what is snake, what is grass. Okay, a snake in the grass. Before coming to the topic, we have an entry activities or we have a let's read. Listen on the top of that story. Let's read. Nature abounds with plants. Nature abounds with plants. Nature is full of plants, trees, birds, insects, animals, etc. We all know nature is full of animals, trees, birds, insects. What is insects? Yes, and animals, etc. Are the animals and birds also the inheritors of the earth? All the birds and animals are the inheritors of the earth. We know we are not only the inheritors of the earth, but also the animals and birds all have the right to live in this earth. Don't they have the right to live on this earth as we have? അതായത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവർക്കും അവകാശമില്ലേ? ഓഫ് കോഴ്സ് ദേ ഹാവ് ദി റൈറ്റ്. ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എ സ്നേക്ക് ഇൻ യുവർ ഗാർഡൻ ഓർ പ്രമിസസ്, ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എ സ്നേക്ക് ഇൻ യുവർ ഗാർഡൻ ഓർ പ്രമിസസ്, ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എ സ്നേക്ക്, നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെയോ നിങ്ങളുടെ ഗാർഡനിൻ്റെയോ ഒക്കെ അടുത്ത് ഒരു പാമ്പിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ
What will you do? What you will do? Here is an interesting story. Read on. Here we have such a type of story. In this story we have such a snake in the premises of a home, and what happens? Let's read this story. Okay. A snake in the grass. A snake in the grass. It was a sunny afternoon. The story, when the story comes, it was a sunny afternoon. What is sunny? What is sun? Yes, sunny means very hot. നല്ല ചൂടുള്ള, നല്ല വെയിലുള്ള ഒരു വൈകുന്നേരമായിരുന്നു. The inmates of the bungalow were at their siesta. The inmates of the bungalow. ആ ബംഗ്ലാവിലെ inmates. Inmates means we all know താമസക്കാർ or the dwellers. The inmates of the bungalow were at their siesta. What is siesta? You please note that word, siesta. Siesta is we can say nap. Another word for siesta is nap. That means ഉച്ചമയക്കം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതിനാണ് സീസ്റ്റ എന്ന് പറയും. എന്തായാലും ആ വീട്ടിലെ ആ വൈകുന്നേരത്ത് ആ വീട്ടിലെ ആളുകളൊക്കെ ഉച്ചമയക്കത്തിലാണ്. എ സൈക്ലിസ്റ്റ് റാങ് ഹിസ് ബെൽ അറ്റ് ദി ഗേറ്റ് ഫ്രാൻറ്റിക്കലി ആൻഡ് ഷൗട്ടഡ്. എ സൈക്ലിസ്റ്റ്, എ മാൻ ഹൂ ഗോൺ ഓൺ എ സൈക്കിൾ, അതുവഴി പോകുന്ന ഒരു സൈക്കിള് ചവിട്ടി പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തു? റാങ് ഹിസ് ബെൽ അറ്റ് ദി ഗേറ്റ്, ഈ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈക്കിളിൻ്റെ ബെല്ല് ഉച്ചത്തിലടിച്ചു. എങ്ങനെ? ഫ്രാൻറ്റിക്കലി, വളരെ ഭ്രാന്തമായി, പേടിച്ചുകൊണ്ട്. ഫ്രാൻറ്റിക്കലി മീൻസ് ആക്ച്വൽ മീനിങ് ഭ്രാന്തമായി, ഉന്മാദത്തോടെ എന്നൊക്കെയാണ്. എന്തായാലും പേടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സൈക്കിളിൻ്റെ ബെല്ലടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഹി ഷൗട്ടഡ് വാട്ട് ഹി ഷൗട്ടഡ്? എ ബിഗ് കോബ്ര ഹാസ് ഗോട്ട് ഇൻ ടു യുവർ കോമ്പൗണ്ട്. എ ബിഗ് കോബ്ര, വാട്ട് ഈസ് കോബ്ര? മൂർഖൻ. എ ബിഗ് കോബ്ര ഹാസ് ഗോട്ട് ഇൻ ടു യുവർ കോമ്പൗണ്ട്. ഒരു വലിയ പാമ്പ്, മൂർഖൻ, നിങ്ങളുടെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ക്രോസ്ഡ് മൈ വീൽ, അതെൻ്റെ വീലിൻ്റെ അടിയിലൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കടന്നിട്ടുണ്ട്. ഹി പോയിൻറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ട്രാക്ക് അണ്ടർ ദി ഗേറ്റ് ആൻഡ് റെസ്യൂംഡ് ഹിസ് ജേണി. അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ കോബ്ര പോയ വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട്, ഹി ഗേറ്റിൻ്റെ അടിയിലൂടെയുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഹി റെസ്യൂംഡ് ഹിസ് ജേണി. ഹി വെൻ്റ് അവേ, ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹിസ് ജേണി. അദ്ദേഹം പോയി. ദി ഫാമിലി കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദി മദർ ആൻഡ് ഹെർ 4 sons. The family consisted of the mother and her 4 sons. Their family consists of mother and her 4 sons. അമ്മയും 4 മക്കളും അടങ്ങിയതാണ് അവരുടെ കുടുംബം. They were greatly agitated to hear the news. They became very feared or agitated. അവരാകെ പേടിച്ച് അവശരായി, ആകെ അന്താളിച്ചു ഈ വാർത്ത കേട്ടിട്ട്. Soon they assembled at the gate. Suddenly they all assembled at the gate. All came near the gate. എല്ലാവരും ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ assembled ആയി. Their old servant Dasha was sleeping in the shed. Their old servant Dasha was sleeping in the shed. They have a servant. What is his name? Dasha. He was sleeping in the shed. അവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഷെഡിൽ, വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഷെഡിൽ ഉറങ്ങുകയാണ് ഈ സമയത്ത്. They shook him out of his sleep. All went near him and shook him. Shook means കുലുക്കി, ഉണർത്തി അവനെ. And told him about the arrival of the cobra. And they told him about the arrival of the cobra, that a cobra has entered into our premises like that. There isn't any cobra here, he replied. But he replied very casually, there is no cobra here. ഇവിടെ കോബ്രയൊന്നും ഇല്ല. ആൻഡ് ട്രൈഡ് ടു ഡിസ്മിസ് ദി മാറ്റർ. അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രശ്നം ഒന്ന് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ദേ സോർ അറ്റ് ഹിം. പിന്നെ ആണയിട്ട് പറഞ്ഞു ഉണ്ട് എന്ന്. ആ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ സോർ, അതായത് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു, ആണയിട്ട് പറഞ്ഞു.
ആൻഡ് വാണ്ടഡ് ഹിം ടു ബി സീരിയസ്. ദേ വാണ്ടഡ് ഹിം ടു ബി സീരിയസ്. അവൻ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആവണം നീ എന്നൊക്കെ അവനോട് പറഞ്ഞു. ദി തിങ് ഈസ് സംവെയർ ഹിയർ. സാധനം ഇവിടെ എവിടെയുണ്ട്, പാമ്പ് ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ബിഫോർ ദി ഈവനിങ് വി വിൽ ഡിസ്മിസ് യു. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ബിഫോർ ദി ഈവനിങ് വി വിൽ ഡിസ്മിസ് യു. വൈകുന്നേരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നീ അതിനെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ വി വിൽ ഡിസ്മിസ് യു, ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യും, നിന്നെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടും. യു ഡോണ്ട് സീം ടു കെയർ ഫോർ ദി ഗാർഡൻ. നിൻ്റെ ചുമതലയല്ലേ ഗാർഡൻ സംരക്ഷിക്കൽ, നിൻ്റെ ചുമതലയല്ലേ. സം നെയ്ബേഴ്സ് ഡ്രോപ്പ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ടൈം. സം നെയ്ബേഴ്സ് കെയിം ദർ. അതായത് കേട്ടറിഞ്ഞ അയൽവാസികളൊക്കെ എത്തി. ദേ ലുക്ക്ഡ് അക്യൂസിംഗ്ലി അറ്റ് ദാശ. അവർ ദാശയെ അക്യൂസിംഗ്ലി, ഒരു എന്താ പറയുക, വളരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ദാശയെ നോക്കി, ദാശയുടെ കുറ്റം എന്ന രീതിയിൽ അവനെ നോക്കി. യു ഹാവ് ദി ലേസിയസ്റ്റ് സെർവൻറ്റ് ഓൺ എർത്ത് ദേ സെറ്റ്. അവരൊക്കെ പറയാണ്, എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്താണ്, യു ആർ ദി ലേസിയസ്റ്റ് സെർവൻറ്റ് ഓൺ എർത്ത്. ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മടിയനായ സെർവൻ്റാണ് നീ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. യു ഓട്ട് ടു കീപ് ദി സറൗണ്ടിങ്സ് ടൈഡി. ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി. യു ഓട്ട് ടു കീപ് ദി സറൗണ്ടിങ്സ് ടൈഡി. ചുറ്റുപാടുകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കൽ നിൻ്റെ കടമയാണ്. ഇറ്റ്സ് യുവർ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഐ ഹാവ് ബീൻ ആസ്കിങ് ഫോർ എ ഗ്രാസ് കട്ടർ ഫോർ മന്ത്സ്, ദാശ സെഡ്. ബട്ട് ദാശ റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ആസ്കിങ് യു ഫോർ എ ഗ്രാസ് കട്ടർ ഫോർ മന്ത്സ്. മാസങ്ങളായി നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു പുല്ല് വെട്ടുന്ന യന്ത്രം തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. In one voice they ordered him to manage with the available things. But they ordered him to manage with the available things. അവർ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞത്, നീ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്യുക, അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ലേൺ നോട്ട് ടു മേക്ക് ഡിമാൻഡ്സ്. മാത്രമല്ല നീ ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കണം, ഡോണ്ട് മേക്ക് ഡിമാൻഡ്സ്. ഡോണ്ട് ഡിമാൻഡ് എനിത്തിങ്. നീ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണ്ട, ഡിമാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഓരോന്ന്, ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയും. മീൻ വൈൽ മോർ നെയ്ബേഴ്സ് അസംബിൾഡ്. ദിസ് ടൈം മോർ ആൻഡ് മോർ നെയ്ബേഴ്സ് കെയിം ദർ. They began discussing snake menace. They were discussing about snakes menace. What is menace? Note that word, menace. Menace means threat, ഭീഷണി. അപ്പോൾ അവർ പാമ്പിൻ്റെ ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച്, പാമ്പ് വളരെ പ്രശ്നക്കാരനാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദി ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്നേക്സ് ബൈറ്റ്. ദേ ആൾസോ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദി ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്നേക്സ് ബൈറ്റ്സ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് എ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് അസ്. പാമ്പ് കുത്തിയാൽ, കടിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദേ ബിഗാൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ദി നെയ്ബർ ഇൻ എവറി പോസിബിൾ വേ. They began to help the neighbor in every possible way. They all are helping the neighbor to search the snake. They tucked up their dhotis. They tucked up their dhotis. Dhoti means mund, a kind of mund weared by the North Indians. Okay, അപ്പോൾ അവരുടെ മുണ്ടൊക്കെ മടക്കി കുത്തി എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതുപോലെ ദേ tucked up their dhotis, അതായത് മുണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കെട്ടി. സീസ്ഡ് എവരി അവൈലബിൾ നൈഫ് ആൻഡ് ക്രോബാർ. സീസ്ഡ് എവരി അവൈലബിൾ നൈഫ്. ദേ ടുക്ക് അവൈലബിൾ നൈഫ്. നൈഫ് മീൻസ് കത്തി ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ക്രോബാർ. ക്രോബാർ മീൻസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു മൂവ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇൻ മലയാളം വി ക്യാൻ സേ പാര, അലാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതിനാണ് ക്രോബാർ എന്ന് പറയുക. And began to hack the garden. They began to search the garden, began to hack the garden. Creepers means വള്ളിച്ചെടികൾ, bushes, കുറ്റിച്ചെടികൾ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ അവർ സെർച്ച് ചെയ്തു. ആൻഡ് ലോൺസ് വേർ laid down. പുൽത്തകിടിയൊക്കെ അവർ ഇളക്കി മറിച്ചു. വാട്ട് കുഡ് നോട്ട് ബി ട്രിംഡ് വാസ് കട്ട് ടു ദി റൂട്ട്. ട്രിം ചെയ്യേണ്ട, വാട്ട് കുഡ് നോട്ട് ബി ട്രിമ്മഡ്, അതായത് ട്രിം ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത സാധനത്തിൻ്റെ റൂട്ടടക്കം വേരടക്കം അവർ മുറിച്ച് കളഞ്ഞു. ദി ഇന്നർ വാൾസ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് ബ്രൈറ്റൻഡ്. വീടിൻ്റെ അകത്തെ മതിലുകളെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാം, ബ്രൈറ്റൻഡായി. ദെൻ
വാട്ട് കുഡ് നോട്ട് ബി ട്രിംഡ് വാസ് കട്ട് ടു ദി റൂട്ട്. മുറിക്കാൻ അതായത് ട്രിം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് പോലും അവർ വേരടക്കം മുറിച്ച് കളഞ്ഞു. ദി ഇന്നർ വാൾസ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് ബ്രൈറ്റൻഡ്. വീടിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ സാധിച്ചു. വിത്ത് അൺഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ഗ്ലെയർ സ്ട്രീക്കിംഗ് ഇൻ. അതായത് സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കയറുന്നുണ്ട്. അത്രയും വൃത്തിയായി അവർ വെട്ടിയൊതുക്കി. വെൻ ദർ വാസ് നത്തിങ് മോർ ടു ബി ഡൺ. ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ദാഷ ആസ്ക്ഡ് ട്രംഫൻ്റ്ലി. ദാഷ ആസ്ക്ഡ് ട്രംഫൻ്റ്ലി. വാട്ട് ഈസ് ട്രംഫൻ്റ്ലി? പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് വേർഡ്, ട്രംഫൻ്റ്ലി. ട്രംഫൻ്റ്ലി മീൻസ് വിക്ടോറിയസ്ലി. അതായത് വിജയാഹ്ലാദത്തോടു കൂടി ദാശ പറയാണ്, ചോദിക്കുകയാണ്, വേർ ഈസ് ദി സ്നേക്ക്? ദാശ ആസ്ക്ഡ് ട്രംഫൻ്റ്ലി, വേർ ഈസ് ദി സ്നേക്ക്? വേർ ഈസ് ദി സ്നേക്ക്? എവിടെ പാമ്പ് എവിടെ? ഓക്കെ, ടുഡേ we can stop here. We can discuss our remaining parts in our next class, and I think you all are familiar with it now. If you have any doubts, you can ask in the group or anywhere. We are always ready to help you. If you have any doubts, you can ask me. Okay, thank you.